ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಮನೋಲೋಕವೇ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ, ಅದು ಅದೆಂಥ ಸುಂದರ, ಅದು ಅದೆಂಥ ಸುಂದರ. ಮನೋಲೋಕವೇ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ, ಅದು ಅದೆಂಥ ಸುಂದರ, ಅದು ಅದೆಂಥ ಸುಂದರ. ಬಣ್ಣನೆಗೆ ಇದು ಬಲು ದೂರ, ಗಣಪನ ನಮಿಸುವ ಮನಸಾರ. ಬಣ್ಣನೆಗೆ ಇದು ಬಲು ದೂರ, ಗಣಪನ ನಮಿಸುವ ಮನಸಾರ. ಮನೋಲೋಕವೇ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ, ಅದು ಅದೆಂಥ ಸುಂದರ, ಅದು ಅದೆಂಥ ಸುಂದರ. ದೇವದೇವನಿ ಗಣಾಧಿಪ, ಭಕುತರ ಬಾಳಿನ ದಾರಿದೀಪ. ದೇವದೇವನಿ ಗಣಾಧಿಪ, ಭಕುತರ ಬಾಳಿನ ದಾರಿದೀಪ. ಇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಪರೂಪ, ಇವನು ನೀಗುವನು ಪಾಪತಾಪ. ಇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಪರೂಪ, ಇವನು ನೀಗುವನು ಪಾಪತಾಪ. ಮನೋಲೋಕವೇ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ, ಅದು ಅದೆಂಥ ಸುಂದರ, ಅದು ಅದೆಂಥ ಸುಂದರ. विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते निजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभभञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
धूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मद दानव दूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मोहित भूतपते नटिन नटार्ध नटी नटनायक नटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कुल संकुल कुवलय मंडल मौलि निलब्ध कुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते निज गुणभूत महाशबरी गण सद्गुण संभृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरथ समाधि समान समाधि समान समाधि सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शिवे ऐ कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परा
शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुता दुरितापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ಕುಕ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವನೇ ಜ್ಞಾನದ ಸೂರ್ಯನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ
ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವನೇ ಜ್ಞಾನದ ಸೂರ್ಯನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ. ಕುಕ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವನೇ. ವಳ್ಳಿದೇವಿ ಪ್ರೀತನೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ದೇವ ಸೈನ್ಯದಧಿಪನೇ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ. ನವಿಲಿನ ವಾಹನವ ಪಡೆದ ಭವ್ಯನೇ, ನವಿಲಿನ ವಾಹನವ ಪಡೆದ ಭವ್ಯನೇ. ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣು ಸ್ವಾಮಿ. ಕುಕ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವನೇ ಜ್ಞಾನದ ಸೂರ್ಯನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ. ಕುಕ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವನೇ. ಪದ್ಮಶೂರಾಸುರನ ಸೀಳಿದಾತನೇ, ಆರು ಮೊಗದ ಸುಂದರ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಪದ್ಮಶೂರಾಸುರನ ಸೀಳಿದಾತನೇ, ಆರು ಮೊಗದ ಸುಂದರ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಕರುಣಾರೂಪನೇ ಕಾಮಿತದಾತನೇ, ಕರುಣಾರೂಪನೇ ಕಾಮಿತದಾತನೇ. ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣು ಸ್ವಾಮಿ. ಕುಕ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವನೇ ಜ್ಞಾನದ ಸೂರ್ಯನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ. ಕುಕ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವನೇ. ಕಾಮದಹನ ಗೈದಿಗ ಶಿವನ ತನಯನೇ, ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ ಪೂರ್ಣ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಕಾಮದಹನ ಗೈದಿಗ ಶಿವನ ತನಯನೇ, ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ ಪೂರ್ಣ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಹೆ ವರಪ್ರದ ಹಸ್ತನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಹೆ ವರಪ್ರದ ಹಸ್ತನೇ. ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣು ಸ್ವಾಮಿ. ಕುಕ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವನೇ ಜ್ಞಾನದ ಸೂರ್ಯನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ. ಕುಕ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವನೇ ಜ್ಞಾನದ ಸೂರ್ಯನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ. ಕುಕ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವನೇ. ಪ್ರಭು ಪರಶಿವನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನೇ, ಪ್ರಭು ಪರಶಿವನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನೇ, ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಗಾಂಗೇಯನೇ. ಪ್ರಭು ಪರಶಿವನ
ಶಿವನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನೇ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಗಾಂಗೆಯನೇ ಗಣಪತಿ ಅನುಜನೆ ಗೌರಿಯ ತನುಜನೆ ಶಿವಬಾಲ ಸ್ತುತಿಲೋಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಪ್ರಭು ಪರಶಿವನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನೇ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಗಾಂಗೆಯನೇ ಗಣಪತಿ ಅನುಜನೆ ಗೌರಿಯ ತನುಜನೆ ಶಿವಬಾಲ ಸ್ತುತಿಲೋಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಪ್ರಭು ಪರಶಿವನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನೇ ಗುರುಗುಹವುಳ್ಳೀಶ ದೇವಸೇನಾಪತಿಯೇ ಗುರುಗುಹವುಳ್ಳೀಶ ದೇವಸೇನಾಪತಿಯೇ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಣವವ ಬೋಧಿಸಿದವನೇ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಣವವ ಬೋಧಿಸಿದವನೇ ತಾರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರನೇ ಸಲಹೋ ನಮ್ಮನು ಸುಕುಮಾರನೇ ಪ್ರಭು ಪರಶಿವನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನೇ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಗಾಂಗೆಯನೇ ಪ್ರಭು ಪರಶಿವನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನೇ ಆ ಕುಷ್ಠಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಸರ್ವರೂಪದ ಕುಮಾರ ಕುಷ್ಠಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಸರ್ವರೂಪದ ಕುಮಾರ ಮಯೂರ ವಾಹನ ಪಾಪವಿದೂರ ಮಯೂರ ವಾಹನ ಪಾಪವಿದೂರ ಶಂಕರಾತ್ಮಜ ಹೇ ಕ್ರೌಂಚಧಾರಿ ಯೋಗೀಶ್ವರನೇ ಘಾಟಿ ವಿಹಾರಿ ಪ್ರಭು ಪರಶಿವನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನೇ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಗಾಂಗೆಯನೇ ಪ್ರಭು ಪರಶಿವನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನೇ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನೇ ಗಾಂಗೆಯನೇ ಗಣಪತಿ ಅನುಜನೆ ಗೌರಿಯ ತನುಜನೆ ಶಿವಬಾಲ ಸ್ತುತಿಲೋಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಪ್ರಭು ಪರಶಿವನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನೇ ಆ निवर्तयेद इंद्राय स्वाहा भो इंद्राय आगच्छाया तिष्ठामया सर्वपूजा होमांगबलिं गृह्ण गृह्ण यजमानं सकुटुम्बं रक्ष रक्ष सर्पशापान् निवारय निवारय वामग्नये स्वाहा भगवन् भोऽग्निमं बलिं गृह्ण गृह्ण यजमानं सकुटुम्बं रक्ष रक्ष
ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಸರ್ಪಶಾಪಾನ್ ನಿವಾರಯ ನಿವಾರಯ ಓಂ ಯಮಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓ ಯಮ ಇಮಂ ಬಲಿಂ ಗೃಹ್ಣ ಗೃಹ್ಣ ಯಜಮಾನಂ ಸುಕುಟುಂಬಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸರ್ಪಶಾಪಾನ್ ನಿವಾರಯ ನಿವಾರಯ ಓಂ ನಿರೃತಯೇ ಸ್ವಾಹ ಓ ನಿರೃತಯೇ ಸ್ವಾಹ ಭೋ ನಿರೃತೆ ಇಮಂ ಬಲಿಂ ಗೃಹ್ಣ ಗೃಹ್ಣ ಯಜಮಾನಂ ಸುಕುಟುಂಬಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸರ್ಪಶಾಪಾನ್ ನಿವಾರಯ ನಿವಾರಯ ಓಂ ವರುಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓ ವರುಣಾಯ ಇಮಂ ಬಲಿಂ ಗೃಹ್ಣ ಗೃಹ್ಣ ಯಜಮಾನಂ ಸುಕುಟುಂಬಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸರ್ಪಶಾಪಾನ್ ನಿವಾರಯ ನಿವಾರಯ ಓಂ ವಾಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಓ ವಾಯೋ ಇಮಂ ಬಲಿಂ ಗೃಹ್ಣ ಗೃಹ್ಣ ಯಜಮಾನಂ ಸುಕುಟುಂಬಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸರ್ಪಶಾಪಾನ್ ನಿವಾರಯ ನಿವಾರಯ ಓಂ ಸೋಮಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಕುಬೇರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಭೋ ಕುಬೇರಾಯ ಇಮಂ ಪೂಜಾ ಹೋಮಾಂಗ ಬಲಿಂ ಗೃಹ್ಣ ಗೃಹ್ಣ ಯಜಮಾನಂ ಸುಕುಟುಂಬಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಶಾಂತಿಕರ್ತ ಪುಷ್ಟಿಕರ್ತ ತುಷ್ಟಿಕರ್ತ ವೃದ್ಧಿಕರ್ತ ಆಯುಷ್ಯಕರ್ತ ಆರೋಗ್ಯಕರ್ತ ಅನ್ನಾದಿಕರ್ತ ವರದೋ ಭವ ಅನೇನ ಬಲಿದಾನೇನ ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಪ್ರಿಯದಾಂ ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಭೋ ಈಶಾನಾಯ ಇಮಂ ಬಲಿಂ ಗೃಹ್ಣ ಗೃಹ್ಣ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಸಂತಸದಮೃತದ ರಸಧಾರೆ ದೇವಾನಾಗದೇವ ಜಗದೀಶನೇ ಭಕುತರ ಕಾಯುವ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿಸದ ನಿಸ ನಿಸದ ನಿರಿ ಗರಿಮ
ಜಗದೀಶನೇ ಭಕುತರ ಕಾಯುವ ಜಗವಂದ್ಯನೇ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ ಪಾಡುತ್ತಿರೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ ಪಾಡುತ್ತಿರೆ ಸಂತಸದಮೃತದ ರಸಧಾರೆ ದೇವಾನಾಗದೇವ ಜಗದೀಶನೇ ಭಕುತರ ಕಾಯುವ ಜಗವಂದ್ಯನೇ ದೇವಾನಾಗದೇವ ಜಗದೀಶನೇ ಭಕುತರ ಕಾಯುವ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪಿಣಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಿರಿದೇವಿ ಮೂಕಾಂಬೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪಿಣಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಿರಿದೇವಿ ಮೂಕಾಂಬೆಗೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಾಲೆ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಶೈಲೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಾಲೆ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಶೈಲೆ ಸೌಪರ್ಣೆ ಲೋಲೆ ಸೌಪರ್ಣೆ ಲೋಲೆ ಮೂಕಾಂಬೆಗೆ ಸೌಪರ್ಣೆ ಲೋಲೆ ಮೂಕಾಂಬೆಗೆ ಬೆಳಗೋಣ ಆರತಿಯ ಆನಂದದಿ ಬೆಳಗೋಣ ಆರತಿಯ ಮೂಕಾಂಬೆಗೆ ಮುಕ್ತಿನ ಆರತಿಯ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪಿಣಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಿರಿದೇವಿ ಮೂಕಾಂಬೆಗೆ ಬೆಳಗೋಣ ಆರತಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ನಿಲಯಗೆ ಶೃಂಗಾರದಾರತಿ ಶೃಂಗಾರದಾರತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರಿಯ ಸತಿಗೆ ಪಂಚಾರತಿ ಪಂಚಾರತಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ನಿಲಯಗೆ ಶೃಂಗಾರದಾರತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರಿಯ ಸತಿಗೆ ಪಂಚಾರತಿ ಕಾರುಣ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಕಾರುಣ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಕಾಕಡದಾರತಿ ಕಾಕಡದಾರತಿ ಕಾರುಣ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಕಾಕಡದಾರತಿ ಕೋಲವನ ವಿಹಾರಿಣಿಗೆ ಕುಂಭಾರತಿ ಹರಿಹೃದಯಗೆ ಶಿವ ಸದಯಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿಗೆ ಬೆಳಗೋಣ ಆರತಿಯ ಆನಂದದಿ ಬೆಳಗೋಣ ಆರತಿಯ ಮೂಕಾಂಬೆಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರತಿಯ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪಿಣಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಿರಿದೇವಿ ಮೂಕಾಂಬೆಗೆ ಬೆಳಗೋಣ ಆರತಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ
ಗೋಪುರದಾರತಿ ಗೋಪುರದ ಆರತಿ ಧರಣೀಶ ವಲ್ಲಭೆಗೆ ಧೂಪಾರತಿ ಗೋಪಾರತಿ ಸಾರಂಗಲೋಚನೆಗೆ ಗೋಪುರದ ಆರತಿ ಧರಣೀಶ ವಲ್ಲಭೆಗೆ ಧೂಪಾರತಿ ಕಮಲಾಸನನ ಸತಿಗೆ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ಕಮಲಾಸನನ ಸತಿಗೆ ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ಮಾಂಗಲ್ಯದಾತೆಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ.
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಾ? ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸೇವೆಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನುಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? ಪ್ರತಿ ಅಷ್ಟೇಶ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಷಷ್ಠಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿನತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾಸಕ್ಕೊಂದು ಸೇವೆ ಅಂತ ನುಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆದ ನಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀಯಾ? ಹೌದು, ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀಯಾ? 48 ದಿವಸ ವರ್ಷ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನುಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನುಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? 8 ವರ್ಷ. ತೃಪ್ತಿ. ಸದಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ. ವಿಪ್ರವರ್ಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಉಳಿದಂತರು ಬಂದಿರಿ. ಅನುಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದ್ದು ರಾಜ್ಯದವರು ಬನ್ನಿ ಬರ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಯಾರು? ಅನುಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಕುಟುಂಬ ಬಾ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕುಟುಂಬ. ಸದಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಕುಟುಂಬ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಮನೆಯವರು ಬನ್ನಿ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಕುಟುಂಬ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನುಡಿಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸಿತು. ಮಾಸಕ್ಕೊಂದು ಸೇವೆ ಅಂತ ನಿರಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸು. ಜೊತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನುಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, ನನ್ನ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ. ಏನ ಬಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವರ್ಷದ ವರ್ಧಂತಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಲರದ್ದು ಹೋಮ ಮಾಡಿ ನೌಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಅಂತ ಮುಂದುವರ್ಸುತ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಾ? ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು. ಸದಾ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಸಂತಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಬಾರದ ರೀತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಕುಟುಂಬ ನಿರಳಾಗಿದ್ದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಮತ್ತೇನು ನುಡಿ ಉಂಟಾ? ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿ. ಏನು? ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಆಯ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಸೇವೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಲ್ಲ? ಇಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕುಟುಂಬ ಬರ. ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಕುಟುಂಬ ಬಾ. ಅನುಗ್ರಹ ಬಾ. ಮತ್ತೇನು ನುಡಿ ಉಂಟ ಕುಟುಂಬ? ಮತ್ತೇನು? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬಾ. ಏನ್ ಹೇಳು? ಕೇಳು. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನುಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮೋಸ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಆಗಬೇಡ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳೋಗಿದ್ರು ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ಲಿಯಾ ಅದೇ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಲ್ಲ? ಇರೋರು ಮಾತನಾಡಿಯೋದು ಬೇಡ, ಇರೋರು ಮಾತನಾಡಿಯೋದು ಬೇಡ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅದೇ ಆಯ್ಲಿ. ಮಾತೃ ಕುಟುಂಬ ಏನು ನುಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಈ ಫಲ ಇಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೇನು? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹ ಕುಟುಂಬ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಬಾರದ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಸ್ಥಳ ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಕುಟುಂಬ ಕಾಯ್ತೇನೆ. ಆಗಾಗ ಈ ನನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾ ತೋರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಿಗಾಗ್ಲಿ ನಾ ಬಂದು ಮಲಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಲ್ಲ? ಯಾವ ಅರ್ಚಕರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯದಂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ದೇಹ ಹಂಬಲ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ನಾನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆತ್ಮಶುದ್ಧ ಇಟ್ಟು ಸೇವೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಸೇವೆ ನೀನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಈ ಫಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ.
ನಿಂಗೆ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ನುಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನೇ ನಿಂಗೆ ಗೋಚರಪಡಿಸಿದೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಲ್ಲ? ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರ ನೆರಳಾಗಿದ್ದು ಈ ವಾಸುಕಿ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಾನೇ? ಮತ್ತೇನು? ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಿತು, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತೀರ್ಥ ಕೊಡು. ಮತ್ತೇನ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಡೈತಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಒಕ್ಕಲು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಒಕ್ಕಲು ಅಂದ್ರೆ 5 ಕುಟುಂಬ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ. 5 ಕುಟುಂಬದ ಹೊರಗಡೆ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾರದೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬನೂ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ಒಂದಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತ ಉಂಟು ಏನ, ಆ ಕುಟುಂಬ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮರ್ತಲ್ಲುಂಟು. ಅವರಿಗೆ ಮೂಲತಃ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನೀ ಏನು ಹೆದರುದು ಬೇಡ. ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಗಬಹುದಲ್ಲ? ಮೊದಲು ಆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಲ ತೆಗೋ. 1 ಮಾಸ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಭೂಮಿ ನೀನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಕುಟುಂಬ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ. ಬಾ. ಕುಟುಂಬ ದೈವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ದೈವ? ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಲದೇವರು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಮುರುಗನನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೀರಿ. ಮುರುಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು. ಪಳಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುರುಗನನ್ನ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ? ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ? ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೆ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ 8 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ, ಹರಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹರಕೆ ಹಾಗೆ ಉಂಟು, ಸೇವೆ ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕು. ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಶೀಘ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸದಾ ಕುಟುಂಬ ಕಾಯ್ತೇನೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. ಬರ. ಏನ ಕೇಳಿ ಏನ್ ನುಡಿ ಇಟ್ಟಿದೀಯಾ? ಈ ಬರುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನುಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಾ? ನಾನು ನುಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ನಾನು ನುಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿತ್ಯ 2 ಅಕ್ಷತೆ ಅವನಿಗೆ ಸೇವನೆಗೆ ಕೊಡು. 9 ದಿನ ಗುಹಾರಿ ಜೊತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಸಮಯ ತೀರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇವನೆಗೆ ಕೊಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಏನ ನುಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ. ಹೋಗು. ಮತ್ತೇನಾ ನೀನು ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಆ ಅಗ್ನಿಮೂಲೆ ನನ್ನ ಅಡಿ ಉಂಟ. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹಾಕು. ಸ್ಥಳ ಭಾಗದ 4 ಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟು. ಜಾಗದ 4 ಮೂಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲತಃ ಕಾರಣ ನೀ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಗ್ನಿಮೂಲೆ ನನ್ನಡೆ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ನಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗದ 4 ಮೂಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಡೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಾ? ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? ಅವರ ಹೆಸರೆಂತ? ಮೋಸ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಫಲ ಕೊಡ. 2 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. ಇಡೀ ಫಲನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಾನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ವಸೂಲಾತಿ ಆದ ನಂತರ ಆ ಫಲ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಡು. ಏನ ಅದರ ನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಹೆಸರೆಂತ? ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ಲಿ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದ ನಂತರ ಆ ವಾಹನಕ್ಕೆ 9 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಭಾಗ ಬಂದು ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಹರಿಯುವ ಗಂಗೆ ದಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಡೆದಾಕು.
ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಆಯಿನ 9 ಸುತ್ತು ಸುಲಿಬೇಕು. ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಸುತ್ತು ಈ ಥರ ಸುಲಿದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೇನು ಸ್ವತಃ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಏನ. ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಡಲ, ಆ ನಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಕುಟುಂಬ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ನಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಗಮಂಡಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಗಂಧಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು. ವರ್ಷ ತುಂಬದರೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ದೇಹ ರಕ್ಷಣೆ. ಮತ್ತೇನು ಸ್ಥಳ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯನಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಭೂಮಿ ಉಂಟಾ? ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಬೇಡ. ದೋಷಗಳಿದಾವೆ. ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತೀರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಏನ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ? ನೀನು ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಕು, ಒಂದು ಫಲ ಕೊಡು. ಈ ಫಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂತಾನ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವನ ನಾಮಾಂಕಿತ ಏನು? ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕುಟುಂಬ. ತೊಂದರೆ ಏನಲ್ಲ, ಅನುಗ್ರಹ ಕುಟುಂಬ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಗು ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ಭಯಪಡ್ಬೇಡ, ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೇನ. ಗರ್ಭ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಗರ್ಭದ ಗಂಗೆ ಕುಡಿದಿದ್ದುಂಟು, ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೈದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸು, ಎಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಾ? ನೀರು ಕುಡಿದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವೈದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸು. ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನೆಯದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು 4 ಜನ ಅವರು ತೋಟ ಮನೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿರಿಕಿರಿನೇ ಅವನು. ಇವಾಗಲೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೊಲ್ಲೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. 3 ಜನ ಬೇರೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ. ಆ ತವರಿನ ಭೂಮಿ ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. ಆ 4 ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮವಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಗಬಹುದಲ್ಲ? ಯಾವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಗಬಹುದಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸಮ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಸಿಗುತ್ತೇನಾ? ಹಾಗೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡವನು, ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಮತ್ತೆ ನುಡಿ ಉಂಟಾ? ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳೋರು? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದು ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಥಳ ಸೇರ್ಬೋದಲ್ಲ? ಅನುಗ್ರಹ ಸತ್ ಮಾಡ. Thank you.